Наш Бог так велик, пусть со мной наш Бог так велик, пусть видят все наш Бог так велик. Со мной наш Бог так велик, пусть видят все наш Бог так велик. Имя выше всех имен, имя выше всех имен. Ամեն անուններից անունը քո վեր է ամեն անուններից և սիրտն իմ երգում է ինչ մեծ է Անունը քո վեր է, անունը քո վեր է, ամեն անունների, ես սիրտն երգում է, ինչ մեծ է, իմյա վիշը, Ինչ մեծ է Աստված Երգիր ինձ հետ Ինչ մեծ է Ինչ մեծ է Ինչ մեծ
Փառք ես Տեր, դու մեծ ես և զորավոր, և այստեղ ես դու Տեր։ Քոնն է ողջ փառքը։ Միակը հզոր Աստված, փառք քեզ արքայության, քո՞ն է ողջ փառքը, քո՞ն է ողջ փառքը, և զորությունը, դու ես արքայության, օ հալելույա, երկինքն ու երկիրը, և ողջ ազգերը, մեծարում են քեզ ով Աստված, քո՞ն է ողջ փառքը, քո՞ն է ողջ փառքը, տեսնում ենք քեզ մեր արքա, քո ձեռքի գործեր, թող երկիրը քեզ խոնարհվի, ով սուրբ Աստվածն ես դու հավատարիմ, փրկիչ ես, դու ես միայն մեծարված, միասին ենք երկու, ով է ողջ փառքը, և զորությունը, դու ես արքայության, օ հալելույա, երկինքն ու մեծարում ենք քեզ Տեր, արժան ես այս միաբանությանը հրաշալի Տեր, մենք ունենք հրաշալի միաբանություն և հրաշալի եկեղեցի, կարող ես ասել ամեն, փառք քեզ Տեր, այս տան համար, այս երկրպագության համար և այս սիրող սրտերի համար, որ քոնն են Տեր, որ սրտանց են քեզ երկրպագում, և մենք գիտենք, որ դու այստեղ ես, բոգտիս ձեզ, присутствие Твоем, և քո ներկայությունն է այստեղ հեղեղված հենց հիմա, և մեր սրտերն է քեզ երգում, և քեզ փառք տալիս, ամեն։
Бог, Ты здесь, в присутствии Твоем поют сердца, Тебе хвала. Бог, Ты здесь, в присутствии Твоем поют сердца, Тебе хвала. Бог, Ты здесь, Бог, Ты здесь, творящий чудеса, поют сердца, Тебе хвала. Бог, Ты здесь, творящий чудеса, поют сердца, Тебе хвала. Бог сильный, Бог чудотворный, Бог сильный, Бог чудотворный, верный слове, Царь всемогущий, наш Бог, наш великий Бог, великий Бог. Бог сильный, Бог чудотворный, верный слове, Царь всемогущий, наш Бог, наш великий Бог, великий Бог, великий Бог. Бог сильный, Бог чудотворный, верный слове, Царь всемогущий, наш Бог, наш великий Бог. Бог сильный, Бог чудотворный, верный слове, Царь всемогущий, наш Бог, наш великий Бог чудотворный, верный слове, Царь всемогущий, наш Бог, наш великий Бог. Бог сильный, Бог чудотворный, верный слове, Царь всемогущий, наш Бог, наш великий Бог. Бог, Ты здесь, чтоб судьбы изменить, Тебе хвала, Тебе хвала. Всей душой хочу Тебе познать, Тебе хвала, Тебе хвала. Бог, Ты здесь, в присутствии Твоем поют сердца, Тебе хвала. Бог, Ты здесь, творящий чудеса, поют сердца, Тебе хвала. Бог сильный, Бог чудотворный, Бог сильный, Бог чудотворный, верный слове, Царь всемогущий, наш Бог, наш великий Бог. Бог сильный, Бог чудотворный, верный слове, Царь всемогущий, наш Бог, наш великий Бог. Бог
здесь, присутствии Твое, поют сердца, Тебе хвала. Бог, Ты здесь, творящий чудеса, поют сердца, Тебе хвала. Если трудно, иди мне ты рядом. Если сбился в пути, а ты рядом. Ты каждый миг рядом. Ты каждый миг рядом. Если трудно, иди мне ты рядом. Если сбился с пути, а ты рядом. Ты каждый миг рядом. Ты каждый миг рядом. Если трудно, иди мне ты рядом. Если сбился в пути, а ты рядом. Ты каждый миг рядом. Ты каждый миг рядом. Ты каждый миг рядом. Ты каждый миг рядом. Если сбился в путь, я ты рядом. Ты каждый миг рядом. Ты каждый миг. Бог сильный, Бог чудотворный, верный слове, Царь всемогущий, наш Бог, наш великий Бог. Наш Бог, наш великий Бог. Абба.
սիրում ես ինձ դու ես Տերը հայրը բոլորի Մարտի դաշտում ինձ պահպանում ես առջևում պատերազմում ես դու ես հայրը Տերը աշխարհի Աբա թագավորն ես Դու ես հայրը բոլորի Անդադար դու ինձ ներում ես միայն դու ես որ սիրում ես Աբա Տերը աշխարհի Աբա թագավորն ես Դու ես հայրը բոլորի Անդադար դու ինձ ներում ես միայն դու ես որ սիրում ես Աբա Տերը աշխարհի Ահում ես ինձ, դու ես որ սիրում ես ինձ, դու ես Տերը հայրը բոլորի Մարտի դաշտում ինձ պահպանում ես առջևում պատերազմում ես դու ես հայրը Տերը աշխարհի Թագավորն ես Դու ես հայրը բոլորի Անդադար դու ինձ ներում ես միայն դու ես որ սիրում ես Աբա Տերը աշխարհի Թագավորն ես Անդադար դու ինձ ներում ես միայն դու ես որ սիրում ես Աբա Տերը աշխարհի Աբա թագավորն ես Դու ես հայրը բոլորի Անդադար դու ինձ ներում ես միայն դու ես որ սիրում ես Աբա Տերը աշխարհի Արժանի երկրպագություն քեզ Տեր Փառք քեզ Տեր Աբա
Շատ դու ինձ ներում ես, միայն դու ես, որ սիրում ես, Աբա, Տերը աշխարհի, Աբա, 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 թագավորն ես իմ։ Դու ես, դու ես, դու ես հայրը բոլորի։ Տիրոջ տունն է։ Եկեղեցու գլուխը դա Քրիստոսն է։ Մարմինը եկեղեցին։ Ամեն բան Քրիստոսով է այսօր։ Օծյալով եւ ամեն բան է։ Ամեն բանի սկիզբը, կյանքի սկիզբը։ Եվ Քրիստոս, որ 2000 տարի առաջ խաչեցին Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Իհարկե դա մեծ ծրագիր էր տիեզերական, այդպես որոշել էր Հայրը։ Երբեմն մենք մտածում ենք շատ ցավալի է, տրտմում ենք, իհարկե, ունենք իրավունք այդպես մտածելու, նաև զգալու, որտեղ մենք բոլորս մարդ ենք, քանի որ Տեր Հիսուս Քրիստոսը նույնպես մարմին էր։ Եվ այդ տանջանքները նա որ կրեց, հեշտ չէին, բայց Տերը հիրավի ընտրել էր նրան, իմանալով, որ նա է միջևերջ մնալու հավատարիմ իր պատվիրաններին և իր խոսքը միջևերջ կատարեց Տեր Հիսուս Քրիստոսը։ Ուստի, որ ասում եմ, եկեղեցու գլուխը Տեր Հիսուս Քրիստոսն է, եկեք պատկերացնենք, թե ինչպիսի անգին և թանկագին բան եմ ես ասում, ինչքան թանկ է տունը, որի գլուխը Քրիստոսն է, ապա այս տան համար եկեք ոչ մի բան չխնայենք, գիտեք ինչի համար, որտեղ Աստծո տունը դա մի տեղ է, որտեղ կոտրված սրտերն են բժշկվում, մոլորյալներն են գալիս և գտնում Աստծո սերը ճաշակում, խնդիրներ կան այս կյանքում, որ մարդիկ չեն կարողանում լուծել, հոգեպես խնդիրներ, հոգեբանական խնդիրներ, փոքրուց խնդիրներ, փոքր հասակից, փոքր տարիքից, մանուկ, մենք բոլորս մանուկ ենք, չէ եղել, և գիտենք, թե ինչքան փխրուն է սրտերը մանուկների, ինչքան զգայուն են, սպոնգի պես վերցնում են ամեն բան, շատ սիրող են, շատ զգայուն են, զգում են, թե ով է իրանց սիրում, զգում են, թե ով է ուզում մի բան ասեն։ Եվ Տերն էլ ասում է, եղեք մանուկների նման, փոքրիկների նման, որտև փոքրիկը իրապես ունի այնպիսի բաներ, որ մեծ ժամանակ մարդիկ արդեն չեն ունենում, կորցրած են լինում, ուզում են գտնեն արդեն ուշա լինում։ Տեր, խնդրում ենք քեզ, մեծացնես այսօր մեր հավատքը, Տեր։ Խնդրում ենք, որ քո հոգու կյանքը, Տեր, այսօր ունենանք։ Խնդրում ենք, որ քո հոգով շարժվենք, Տեր։ Որ ասենք հոգևոր ենք, արժանի լինենք այդ խոսքին, Տեր։ Ուղղակի չլինենք խոսք ասողներ, այլ լինենք գործ անողներ, Տեր։ Լինենք մեր խոսքի ետևում կանգնած և ասենք, որ դրա հեղինակը դու ես, Տեր։ Երասենք, որ ինչ եղավ, քեզանով եղավ, որ ոչ ոք չմեծամտանա, որ ոչ ոք չասի, որ իմ բազուկը արեց, այլ ասի, Տիրոջ ձեռքը ինձ բարձրացրեց։ Նրա սուրբ հոգին ինձ հպվեց և բժշկվեց։ Իմ միտքը տկար էր, մոլորված էի, նա ինձ կարգի բերեց։ Ամեն մեկս կարող ենք մեր սրտի աղոթքը անենք։ Աստված նայում է քո սրտին։
Շնորհակալ եմ քեզ Տեր, եւ այս տունը թանկ է ինձ համար, եւ այս տան մեջ ես ճաշակել եմ քո սերը Տեր, եւ այս տան մեջ ես քեզ երկրպագում եմ ասելով Հայր ամենակարող, որ երկնքում ես, եւ խնդրում ենք, որ քո Սուրբ Հոգին միշտ մեզ հետ լինի ամեն ժամանակ Տեր, որ մեկ վայրկյանում բոլոր խնդիրները լուծվում են Տեր Հիսուս քո սուրբ եւ պատվական անունով։ Կատարիր քո ընծան այս տան համար։ Ես գիտեմ, որ քո համար այս տունը թանկ է։ Եվ Աստծո ներկայությունը ամենաթանկն է, միշտ հիշիր։ Ոչ մի բան չփոխես Աստծո ներկայության հետ։ Հավատարիմ մնա Աստծուն, որովհետև հավատարիմ մարդու օրհնությունները շատ են։ Ով համբերի, նա էլ կտեսնի Աստծո օրհնությունները։ Քրիստոնեությունը հավատքի եւ համբերության կյանք է։ Հույս, հավատ եւ սեր։ Մեզ պետք է ամեն ժամանակ հուսալ Աստծուն։ Տկար ժամանակ, խնդիրների ժամանակ հանկարծ չփորձվես անօրենից, որ կգա եւ քեզ կխաբի։ Հույսը չկորցնես երբեք։ Հավատը չկորցնես երբեք, որը երկրորդը նշեցի։ Երբեք չնայես ֆիզիկական եւ նյութական բաներին, այլ նայիր հավատքին, որ հուսացած բաների հաստատությունն է չերևացող բաների ապացույց է, ապա միայն սպասիր եւ կտեսնես։ Եվ իհարկե սերը, որ ասացի երրորդը, որ Աստծո առանց Աստծո սիրո մեկ վայրկյան չեմ ուզի ապրեմ։ Փառք Տիրոջը։ Եվ իհարկե ուզում եմ կարդալ մի հրաշալի խոսք Ֆիլիպպիցիների 4:13 Ամեն բան կարող եմ ինձ զորացնող Քրիստոսով։ Ասենք եւս մեկ անգամ միասին բարձրաձայն Ամեն բան կարող եմ ինձ զորացնող Քրիստոսով։ Հալելույա։ Ամեն։ Փառք քեզ Տեր, հրաշալի ես Տեր։ Քո փառքը Տեր, քո փառքը Տեր, տեսնել տուր մեզ։ Խորանը քո կանգնեցրու մեզ մեջ, եւ քո ծառաներին ասպարես տուր, եւ քեզ օրհնողներին նոր երգեր տուր, եւ քո որդիները թող ետ դառնան ու տուն գան։ Պաշտիր նրան, մի նայիր ոչ մի բանի, այլ նայիր քո սրտին, Տիրոջ հոգուն եւ պաշտամունքին։ Փառք քեզ Տեր։ Քո փառքը Տեր, քո փառքը Տեր, տեսնել տուր մեզ։ Խորանը քո կանգնեցրում մեր մեջ։ Քո ծառաներին ասպարես տուր, քեզ օրհնողներին նոր երգեր տուր, թող քո որդիներն ետ դառնան ու տուն գան։
քո փառքը Տեր, քո փառքը Տեր, քո փառքը Տեր, տեսնել դուր մեզ, խորանը քո կանգնեցնում էր մեր, քո ծառաներին ասպարես դու, քեզ օրնողներին նոր երգեր դուր, թող քո որդիները դառնան գան, նորոգիր դու մեզ, նորոգիր դու մեզ, գոհությամբ լցրում ես, լուսավորիր մեզ, ու մոտեցրու քեզ, նորոգիր դու մեզ, գոհությամբ լցրում ես, թող գա որդի հոգի մեզ վրա։ Քո փառքը Տեր, քո փառքը Տեր, տեսնել դուր մեզ, խորանը կանգնեցրում էր մեջ, քո ծառաներին ասպարես դուր, քեզ օրնողներին նոր երգեր դուր, թող քո որդիներին դառնան ու տուն գան, նորոգիր մեզ Տեր, նորոգիր դու մեզ, գոհությամբ լցրում ես, լուսավորիր մեզ, ու մոտեցրու քեզ, նորոգիր դու մեզ, գոհությամբ լցրում ես, հոգա որդի հոգի մեզ վրա։ Շարունակի երկրպագել նրան, արժան Նորոգիր դու մեզ, գոհությամբ լցրում ես, Արցացրա ձեռքերդ, առանձնացրիչ քո Աստծո հետ, մոտեցրու քեզ, նորոգիր դու մեզ, գոհությամբ լցրում ես, թող գա որդի հոգի մեզ վրա, արժան ես փառքերի, Տեր դու արժան ես փառքին, Տեր դու արժան ես պատվին Տեր, դու մեծ արանքին արժան Աստված ես Տեր, շնորհակալ ենք կատարածդ գործի համար Տեր, ինչքան էլ տանք փառքը, պատիվը, մեծ արանքը, քիչ ա Տեր, խոնարհվում ենք գահիտ առաջ Տեր, եկել ենք գահիտ առաջ որդիական իրավունքով եւ ասում ենք Տեր, ողորմա մեզ, օրհնի մեզ Տեր, զորացրա մեզ, ամոքի մեզ Տեր, խնդրում եմ Տեր, խնդրում եմ որ զորացնես Քրիստոս, զորացնես քո տունը, զորացնես քո ժողովրդին Հիսուս, օրհնես Տեր, օրհնես Քրիստոսս եւ իմաստություն տաս որ քեզ էլ ավել բռնվենք քեզանից Քրիստոս, որովհետեւ դու ես կյանքը, դու ես հարությունը Տեր, ներողություն Տեր, կներես Տեր որ քեզանից հեռացել ենք արքա, հեռացել ենք մեր խնդիրներով, մեր խնդիրներով Տեր, աղոթում եմ Տեր Աստված որ ներես, ողորմաս Քրիստոս, ազատագրես եւ ոսես Քրիստոս, եւ օգնես հասկանալ Քրիստոս, քո զորությունը Տեր,
օգնես որ ելավել քեզանից ամուր բռնվենք Տեր մենք այսօր մեր ձեռքերը բարձրել ենք քեզ եւ աղաչում ենք Տեր որ օգնես որ քեզանից ամուր բռնվենք Հիսուս թող քո զորությունը ազատագրվի հիմա այս վայրում Հիսուսի անունով դու արժան ես Տեր Արժան ես Տեր, դու արժան ես Աստի քո Աստծո է, երկրպագիր նրան, շարունակիր երկրպագելը քո Աստծո Սիրում եմ Հալելույա խոսքերդ, սեր ու կյանք պարգևող Իմ հոգուն շունչ տվող, հույսիով կյան իմ Տեր Սիրում եմ խոսքերդ Մութ կյանքս լուսացնող Փարվում եմ քեզ հիմա Փարվում եմ քեզ հիմա Արժան ես Շնորհակալ ենք Տեր աղոթում եմ որ այն խոսքը կա Տեր որ դրել ես զավակից սրտում աղոթում եմ որ այդ խոսքը Տեր հասնեմ քո ժողովրդին Տեր հասնեմ մեզ դիտողներին Տեր աղոթում եմ որ օծես այս ծառայությունը այս ընթացքը Տեր եւ խոսքը Տեր Աստված որ կլսենք եւ ինչը որ քո հոգուց կլինի կյանք դարձնենք Տեր եւ ամուր բռնվենք քեզնից Հիսուսի անունով եւ Աստծո եկեղեցին ասեց ամեն փառք Տիրոջը նա արժան է փառքին երկրպագիր նրան նա արժան է դու հաղթող ես սիրելիս օրեք էլ հասել ես ստեղ դու արդեն հաղթել ես փառք Տիրոջը սրտաս կարաս ասես ես հաղթող եմ փառք Տիրոջը գոհացիր Աստծոն այս տան համար փառաբանություն բարձրացրա այս տան համար այս տան առաջնորդի համար կողքինիդ համար փառք Հիսուսին աշկի երևույթով ոչինչի չնայես մեր Աստված քերմնական Աստված է հալելույա նա արժան է փառք Տիրոջը Տեր օրհնի սիրելի փառաբանության խումբ դուք օծված եք Հիսուսով հալելույա նա արժան է գիտեք սիրելի եկեղեցի ասեցի գամ մինչև քարոզին անցնելը պատգամ տամ բայց եղբայրս այնպես պատգամ տվեց որ կարիք էլ չկա արդեն մի անգամից կանցնեմ քարոզի փառք Տիրոջ քո համար հով ջան Տեր օրհնի կարող եք նստել հալելույա կարող եք նստել սիրելի եկեղեցի Աստծո ներկայության մեջ փառք Հիսուսին մեր Տերը բարի է ինչ օրհնյալ օր է չէ փառք Հիսուսին կարող այո ինչ չէ կարող սրտանց Տիրոջ ասես Տեր դու բարի ես ինձ համար դու բարի ես ամեն իրավիճակներում ինձ համար մեր Տերը բարի է եւ շատ օրհնյալ ամեն հալելույա մենք բարի Աստծո ենք ծառայում սիրելիս այսօր ինչ խնդիրներով որ կանցնես ինչ խնդիրներով որ կանցնես պետքա թողաս խնդիրը պետքա թողաս խնդիրները ամեն այսօր հենց քարոզը դրա մասին եմ խոսալու եմ խնդիրների մասին եւ քարոզի անունն էլ այսպես եմ դրել ամուր բռնվեք Քրիստոսից ամեն Փառք Տիրոջը երբ որ մենք ամուր բռնվում ենք Քրիստոսից սիրելիս մեր կյանքում իրավիճակներ են փոխվում որովհետեւ Տիրոջ խոսքը ասում է ես ինձ ամուր բռնողներին հիմա կկարդամ ինձ համար եւ քեզ համար փառք Հիսուսին հալելույա Նա արժան է որ առնի փառքը, պատիվը եւ մեծարանքը։ Առակաց 3-րդ գլուխ 18-րդ խոսքից եմ կարդալու եւ տեսեք ինչ հրաշալի է խոսում։ Ասում է նա կենաց ծառ է նորանց համար, որ բռնել են նրան եւ նա իրեն պինդ բռնողներին երջանիկ կանի։ Հիմա տեսեք Տիրոջ խոսքը ասում է ես ինձ բռնողներին երջանիկ կանեմ։
բայց շեշտում ասում է ամուր բռնողներին։ Այսինքն ստեղ կարիք կա Տիրոջը ամուր բռնենք, որ նա մեզ երջանիկ անի։ Գիտես, քո կյանքում խնդիրները գալիս են, որ դու այդ ամրությունից զրկվես, որ դու այդ ամրությունը թողաս։ Երբ որ դու սկսում ես ամրությունը թողալը, ես չեմ կարծում, որ Քրիստոս էլ կարող քեզ երջանիկ անի, որովհետև դու ամենազորավոր Աստծուն արդեն ամուր չես բռնել։ Նա է հավատք տվողը, նա է կարին ուժ տվողը։ Գիտես, հիմա կասես ամուր բռնենք, Տերը օրհնի։ Գիտես, ամուր բռնելը սրա հետ չեմ, որ մենք ասես պատկերացնենք ամուր բռնենք, չէ, ամուր բռնես քո հավատքով, քո հոգևոր կյանքով։ Ամեն։ Եղբայրս այստեղից լավ խոսա, չէ, ասավ արժանացրա, որ այն խոսքին արժանանանք, որ հոգևոր ենք, չէ։ Այսօր գիտեք, ամենամեծ հրաշքը ինձ համար բժշկություններից, ֆինանսական օրհնություններից, որ կարծես թե հոգևոր դաշտի մեծամասնությունը դրա վրա կանգ առել, ինձանից սկսած ֆինանսական օրհնություն։ Ֆինանսները, եթե Տիրոջից է շատ մեծ օրհնություն է, փառք Տիրոջը։ Պետք է նաև կարողանանք այն ֆինանսները, որ ժամանակին Տերը տալիս է, ճիշտ օգտագործենք։ Նաև Տիրոջից իմաստություն խնդրենք մեր ֆինանսների համար, որ սկսենք այն օրհնված ֆինանսները, որ Տերը կտա, սկսենք ճիշտ օգտագործելը։ Հիմա գիտեք, ամենամեծ հրաշքը ինձ համար, սիրելի եկեղեցի, մարդու փոփոխությունն է, էության փոխվելն է, ամենամեծ հրաշքը։ Երբ որ դու վախենում ես, փոխվում ես, դառնում ես զորավոր։ Գիտես, երբ կարանք մենք փոխվենք, երբ որ Քրիստոսին շատ ամուր բռնենք։ Երբ որ սկսենք նրան ամուր բռնելը, մենք կարանք փոխվենք։ Որովհետև վախերից ազատագրողը ինքն է, բժշկողը ինքն է։ Գիտեք, մենք բոլորս էլ գիտենք, որ մեր հովիվը ունի մարգարեական հզոր պարգև, բժշկության պարգև, ազատագրության հզոր պարգև, բայց գիտես, կարաս դու ամեն կիրակի գաս, հովիվը աղոթի, դու ազատագրվես վախերից, խնդիրներից, չանցած հավաքույթից 40 րոպե էլի կարաս դու բռնվես վախերով։ Գիտես ինչի, որովհետև դու չես ուզում փոխվես։ Դու չես ուզում ասես Տեր, այն վախկոտ էությունը սարքի զորավոր, որովհետև դու արդեն հարմարվել ես։ Պետք է հոգևոր մարդը երբեք կոմֆորտի մեջ չլինի։ Դուրս գանք մեր կոմֆորտից եւ մտնենք Քրիստոսի զորության մեջ։ Մեզ մարդկային կոմֆորտներ պետք չեն։ Մեզ պետք են Քրիստոսի զորության մեջ մտնել եւ ապրել։ Ամեն, փառք Տիրոջը։ Գիտեք, շատ հրաշալի է, երբ որ մարդը իսկապես արժանանում է այդ կոչումին հոգևոր։ Գիտեք, աշխարհը բոլոր քրիստոնյաները հավատացյալ են, սիրելիս։ Հավատացյալ նշանակում է Աստծուն հավատացող։ Յուրաքանչյուր այսօր աշխարհիկ ապրող մարդ ինքը Աստծուն հավատում է, մոմ վառելու միջոցով, քահանայի ձեռքը պաչելու միջոցով, չգիտեմ, եւ այլն այտենց չմանրանամ, չեմ քննադատում ոչ մեկի հավատքը, բայց գիտես, շատ քչերն են որ կոչվում են հոգևոր։ Որովհետև հոգևոր կյանքը ինքը շատ քաղցր եւ շատ դժվար է։ Ապրես ճիշտ հոգևոր։ Որովհետև երբ որ դու ապրես ճիշտ հոգևոր, պետքա քո սեփական եսը մոռանաս։ Պետքա քո սեփական պրինցիպների վրա խաչ քաշես։ Ամեն, լսել եք, չէ՞ որ Տեր Հիսուս Քրիստոս ասում է, ով ուզում է որ գա իմ ետևից, թող իր խաչը առնի եւ իր անձը ուրանա եւ գա իմ հետևից։ Ինչի ասում է այդպես։ Որովհետեւ մենք շատ ժամանակ մենք չենք կարողանում մեր անձը մոռանալ, ուրանալ։ Գիտեք, խնդիրները մեր կյանքում գալիս են, որ դու այդ ամրությունից պոկվես։ Իսկ երբ որ դու սկսում ես այդ ամրությունից պոկվելը, արդեն դու մտածում ես խնդիրները, արդեն դու այնքան ես դու մեծացնում քո խնդիրները եւ քո խնդիրները, որ դու էլ Աստծո մեծությունն ու զորությունը չես տեսնում։ Երբ որ դու Քրիստոսից պինդ բռնվես քո խնդիրների մեջ եւ կանգնես եւ ասես Տեր, գիտեմ, դժվար է, շատ դժվար է, առջևս անդունդ է, ես բայց մի բան գիտեմ, դու անդունդից հանող Աստված ես։ Ինչ իրավիճակ էլ որ գա, ես քեզ չեմ թողա Տեր, որովհետև քեզ հետ ամեն իրավիճակներում անցնելը քաղցր է Տեր Աստված։ Ամեն, փառք Տիրոջը, հալելույա։
Նա արժան է, որ առնի քո երկրպագությունը, քո ծափահարությունը, փառք Տիրոջը, հալելույա։ Փառք Տիրոջը, ամեն։ Տեսեք ինչ հրաշալի է խոսում Փիլիպեցիների 4-րդ գլխից եմ կարդալու 6-րդ խոսքից, այվ ասում է. ոչինչի համար մի մտահոգվեք, այլ ամեն բանում աղոթքով, աղաչանքով եւ գոհությունով ձեր խնդրանքները թող հայտնի լինեն Աստծուն։ Տեսեք Հիսուս Քրիստոսը ասում է ոչինչի համար հոգս չանեք։ Ինչ խնդիր է որ գա հոգս չանես։ Ասում է ձեր խնդիրները ոչ թե գնանք, ես գիտեք շատ Տիրոջ առաջ եկել եմ ասել Տեր, այս ինչի, վայ, խի, Տեր ջան, կարծես թե մեղադրում եմ Աստծուն։ Լսի սիրելիս, երբեք չմեղադրես Աստծուն։ Երբեք չմեղադրես Աստծուն։ Աստված քո կյանքի իրավիճակների համար մեղավոր չի։ Մեղադրի ինքդ քեզ, որտեղ ես սխալվել, ու այդ սխալի համար հիմա քաղում ես։ Դու քո սխալները տես ու ապաշխարի։ Ամեն, որովհետև հոգևոր կյանքը շատ լուրջ է։ Եվ Հիսուս Քրիստոսը ասում է, ձեր խնդրանքները թող ինձ հայտնի լինեն գոհությունով եւ աղաչանքով։ Փառք Տիրոջը։ Մենք այսօր ծառայության վերջում մեր խնդիրները բերելու ենք նրա առաջ։ Ամեն։ Գիտես, սիրելիս, կարող է ինչ-որ մեկի մոտ արդեն հոգևոր կյանքում բարձացել է այնպիսի վիճակ, որ ընտանեկան միջամտություններ, մեկը չի ուզում գա, մեկը ուզում է գա, եւ այլը, բայց գիտես դու հավատարիմ կանգնի։ Դու հավատարիմ կանգնի քո հավատքի մեջ։ Չգիտեմ ամուսինը չի գա, չգիտեմ կինը չի գա, չգիտեմ կինդ կասի, գիտես մեր հավատքը իսկական հայ առաքելական եկեղեցին է, Տերը օրհնի, փառք Տիրոջը։ Քրիստոսը ասում է, եկան Քրիստոսին ասեցին, գիտես քո անունով դևեր ահանում բժշկում ասին, ասավ, եթե մեզ հակառակ չի, մեզ հետ է, փառք Տիրոջը։ Աստծո ամեն օրհնված եկեղեցիների համար փառք Տիրոջը, ինչ կապ ունի, որ մեզ հետ չեն ֆիզիկապես, Տիրոջ գործն են անում, մերոնք են, փառք Հիսուսին։ Բայց գիտես, այստեղ ամենակարևորը նա է, որ չենթարկվես այն դիվային ձայներին, որ ամեն օր ականջից շշնջում է։ Գիտես, մի բաժակով ոչինչ չի անի, մի բաժակ խմի էլի։ Այդ մի բաժակից է սկսում սաղ։ Հենց այդ մի բաժակը խմեցիր, երկրորդը արդեն լավ պրիատնի կգնա, երրորդը ու քեզ կբարձրացնի, գիտեք, սատանայի գործելավոճը էսպես է։ Ինքը միանգամից մարդուն չի ասում, գիտես ինչ կա, արի ես քեզ խաբեմ։ Եվ որ ասի դու միանգամից չես խաբվի։ Նա կամած քեզ խաբում է, քեզ բարձրացնում է։ Բայց գիտես ինչ է անում վերջում։ Քեզ բարձր տեղից այնպես է գցում, որ քո հոգևոր ողնաշարը տարիներ վերականգնվել անհնար է։ Իսկ Տիրոջ բարձրացրածը երբեք ոչ մեկ չի կարող իջացնի։ Ձգտեք, որ Քրիստոսը ձեզ բարձրացնի։ Հալելույա։ Ամեն, փառք Տիրոջը։ Սիրելի եկեղեցի, գիտեք, երեք մի լավ աղբոր հետ էի խոսում, եւ ասի, բա ինչ չես գալի եկեղեցի, պրոստը հարց տվեցի, արդեն երկար ժամանակ է դադարել եմ եկեղեցի գալու մասին, մարդկանց գիտես, եկեք եկեղեցի։ Գիտես, մարդկանց երբ որ խոսաս իրական խաչված եւ հարություն առած Քրիստոս եւ Աստծո սիրո մասին պատմես, իրանք կտեսնես, որ մի օր կվազեն եկեղեցի։ Փառք Տիրոջը։ Եվ հիմա գիտեք ինչի հիշեցի, մի փոքր վկայություն տամ, ես այդ ժամանակ, այդ տարիներին, թեպետ արդեն 7 տարի այս եկեղեցում եմ, ես այդ տարիներին չեմ տեսել Դիլիջանի ժողովրդին, բայց ինձ շատ եմ պատմել դիլիջանցիների մասին, անգամ Արմինե քուրս, ինքը շատ հավատարիմ տեսակ է, Աննա քուրս, եւ ասում են, այս սաղ դալիճի վերջը, սաղ դիլիջանցիներ են։ Եվ գիտեք, այստեղ ինչն եմ ես կարևորում։ Կարևորը մնացին երկուսը։ Այն մնացած գերդաստանը մի օր գալու է Հիսուսի անունով, որովհետև այս հավատարիմ տեսակներ են։
Աստծուն հավատարիմներ են պետք, ամեն, փառք Տիրոջը։ Հիմա գիտեք, երբ որ մենք էլ մնանք հավատարիմ եւ այդ աղբորը ասեցի, բա ինչ չես գալու, ասավ մի օր կգամ։ Եվ այսօր չգիտեմ ինչի, մի տեսակ մտածեցի, ասի, իսկ եթե իրավիճակները այնպես անեն, որ մի օր ինքը գա, երբեք թույլ չտաս, որ հասնի այն վիճակը, որ իրավիճակները քեզ ստիպեն, որ դու վազես Տիրոջ տուն։ Քեզ սթափեցրու եւ թույլ տուր, որ դու հանուն Աստծո վազես Աստծո տուն։ Ամեն, ոչ թե իրավիճակներից դրդված։ Ամեն։ Գիտես, սիրելիս, սուտա on-line փրկություն չկա։ Սիրելի մեծ դիտողներ, Տերը ձեզ օրհնի, ես օրհնում եմ ձեզ Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Գիտեք, ընդունելի է, երբ որ մարդը ինչ-ինչ պատճառներով չի գալի, աշխատանքը չի ստացվում, ես դա ընդունում եմ, նորմալ եմ համարում, բայց երբ որ դու տեսնում ես, որ մարդը ունի ժամանակ, դու զգում ես դա եւ չի գալի եկեղեցի, բայց ինքը իրեն համարում է, որ մի հատ հարցնես կասի, ես գիտես ինչ հոգևոր եմ, բայց անգամ չգիտի ավետարանը քանի գրքերից է բաղկացած, բայց ինքը հոգևոր է։ Փառք Տիրոջ իրանց համար։ Երանի մի օր բացվի իսկական եւ իրական ճշմարտությունը այս մարդկանց։ Ամեն։ Փառք Տիրոջը։ Եվ հիմա գիտեք, միշտ իմ մեջ հարց է առաջացել։ Մարդիկ հարմարվել են, on-line են դիտում։ Փառք Տիրոջը on-line դիտեք, բայց գիտեք եկեղեցին է հափշտակվելու։ Հափշտակության օրը եկեղեցին է հափշտակելու։ Եվ Տիրոջ խոսքը ասում է, ինչքան որ մոտենում է եւ դուք տեսնում եք, որ մոտեցել է երկրորդ գալուստը, միատեղ հավաքվել է մեկ թողի։ Որովհետեւ այս միատեղ հավաքվելու մեջ զորություն կա, ամեն սիրելի եկեղեցի։ Փառք Տիրոջը։ Գիտեք, ես չեմ կարծում, որ հիմա այստեղ նստածներից մեջ եւ հոգեվոր դաշտում մարդ լինի, որ ասի իմ մոտ սաղ օքեյ է, սաղ լավ է։ Փառք Տիրոջը, եթե կա այդպիսի մարդ։ Այսօր մարդիկ ինչ որ շատ մտել են տենց հոգսաշատ դաշտ են մտել, որ ամեքը ինչ որ հոգս ունի, ամեքը ինչ որ խնդրեմ ունի, մեկը առողջական, մեկը ֆինանսական, մեկի մոտ չի ստացվում ինչ որ մի բան, բայց գիտես, ամուր բռնի Քրիստոսին, նա քեզ երջանիկ կանի։ Գիտեք, այդ երջանկությունը չի խոսում երկնքի մասին, խոսում է երկրի մասին, որ ասում է ես ինձ ամուր բռնողներին երջանիկ կանեմ, նա չի խոսում երկնքի համար, որովհետև երկնքում արդեն իսկ երջանկություն է նրա ներկայության մեջ ապրելը, նա խոսում է այստեղ, երջանկություն կանի քեզ քո բժշկության մեջ, երջանկություն կանի քո չստացված ֆինանսների մեջ, նա քեզ երջանիկ կանի, ամուր բռնեք Քրիստոսին, հալելույա, ամեն, մեր Տերը բարի է, մենք այսօր իրար հետ որոշում ենք կայացնելու եւ վերջում աղոթելու ենք, ում սիրտը որ կտա, կայացնելու ենք մի որոշում, որ Տեր, ինչքան է դժվար եղնի, մենք քեզ ամուր բռնելու ենք, ամեն, որովհետեւ դու ես երջանիկ անողը, գիտեք, այս կորչող աշխարհը մեզ ոչինչ չի տալու, սիրելիս, հավատացեք լուրջ եմ ասում, Քրիստոսին եթե 30 արծաթ մի հատ խնդրում եմ քեզ նայ էլի, մի հատ ինձ նայեք էլի, ոնց կարան ինձ 2 արծաթից ավել տան։ Եթե Քրիստոսին 30 արծաթ գնահատեց այս կորչող աշխարհը, ինչ ես կարծում։ Քեզ երևի կամ ինձ մի կամ 2 արծաթ։ Բայց փառք Տիրոջը, որ մենք երբեք ոչ մի բանի համար երբեք մեր հավատքը չենք փոխի։ Ամեն, մեր հավատքում ամուր կմնանք։ Եվ Հիսուս Քրիստոսը այդ հավատքի համար խոսք ունի։ Փառք Հիսուսին, ես ինձ համար եւ քեզ համար կկարդամ։ Տեսեք Եբրայեցիներից 10-րդ գլուխն եմ կարդալու 38-րդ խոսքից եւ ասում է. բայց արդարը հավատքից կապրի եւ եթե մեկը ետ քաշվի, իմ անձը նրան չի հավանել։ Իսկ մենք ետ քաշվողներից չենք, որ կորչենք, այլ հավատքից ենք, որ մեր հոգիները փրկենք։ Ամեն։ Հիմա կարաս ասես, մենք հավատքից ենք, որ մեր հոգիները փրկվենք։ Ասա, ես Տեր, հետ քաշվողներից չեմ, որովհետև ես ունեմ հաստատ որոշում, քո հետ լինելու եմ հավիտյան։ Ամեն։ Մենք այս երևացող բաներին չենք նայում, սիրելիս։ Սիրելի եկեղեցի, ամեն բան անցնելու, ասում է, երկինքն ու երկիրն էլ անցնելու, բայց իմ խոսքից մի նշանագիր չի անցնելու։
Գիտես սիրելիս, լավ է որ այսօր ապրենք այնպես, որ կարծես, գիտես, 1000 տարի հետո է գալու Աստծո թագավորությունը եւ ապրենք այնպես, որ կարծես վաղն է գալու։ Հասկացաք, չէ՞ ասածս։ Գիտեք, եթե այդպես սկսենք ապրելը, արդեն ամուր բռնված կեղնենք Քրիստոսից, թե ինչ կեղնի, ոնց կլինի, կարևորը իրանից ամուր բռնված եմ, էլ հետաքրքիր չի ինչ է լինելու, էլ հետաքրքիր չի ոնց է լինելու։ Նա է օրհնողը, նա է զորացնողը։ Գիտեք, երեք մի հրաշալի այսպիսի բան եղավ ինձ հետ, եւ այսպիսի մի հատ հզոր հայտնություն եկավ ինձ, եւ աղոթքի մասին հայտնություն ստացա Տիրոջից, որ մենք շատ ժամանակ աղոթում ենք եւ ստեղ ներկաների մեջ մեզ դիտողների մեջ է վստահ եմ կլինեն մարդիկ, որ աղոթքների պատասխանը հլա չկա։ Աղոթում ես, բայց պատասխան չկա։ Բայց հավատա սիրելիս, քո ամեն մի աղոթքը Տիրոջ առաջ լսվում է։ Բայց կա 3 պատասխան։ Այո, համբերի, ոչ։ Այդ երրորդը, որ ասեցի ոչ, կան աղոթքներ, որ չեն պատասխանվում քո օգտի համար։ Տերը ամեն բան գիտի։ Եկեք սկսենք այսօրվանից աղոթել Տիրոջ կամքին համաձայն։ Գիտես, Տիրոջ կամքն է, որ դու բժշկված լինես։ Տիրոջ կամքն է, որ դու դուրս գաս աղքատությունից, դուրս գաս անեծքից, ազատագրվես։ Դուրս գաս այն ամեն խնդիրներից, որի մեջ կաս։ Դա Տիրոջ կամքն է։ Տիրոջ կամքն է, որ դու քո աշխատած ֆինանսները բերես Տիրոջ առաջ։ Որովհետև մարգարեություն դեկտեմբերի 31 ով հավատարիմ մնա իր 10-րդի մեջ, քառակի օրհնելու եմ նրան։ 10-րդ չեմ խոքարոզում։ Ասում եմ, որ հավատարիմ մնաս, որ օրհնվես։ Որովհետև չկա մի մարգարեություն, որ հովիվն էլի բերանից դուրս եկած լինի եւ կատարված չլինի։ Չկա այդպիսի բան։ Նրա ամեն մի մարգարեությունները կատարվում են, որովհետև նա իրավի որ Աստծո մարգարե է, փառք Տիրոջը նրա համար։ Եվ գիտեք, սիրելի եկեղեցի, մենք այսօր պետքա դադարենք ոչ թե Աստծուն գանք, որ օրհնվենք, ոչ թե Աստծուն գանք, որ բժշկվենք, շատ լավ է, որ դրանց համար գանք Աստծուն։ Բայց վստահ եմ, Աստված մի բան է ուզում մեզնից, եւ մնացածը մեզ կտրվի, ես վստահ եմ։ Աստված ուզում է, որ իր համար գանք իրան, իր կատարած գործի համար, որովհետև նա թանկ գին է վճարել։ Նա թանկ գին է վճարել, սիրելիս։ Գիտես, երբ որ մի քիչ ծառավում ես, կոկորտը չորանում է, վրազ ասում ես, վայ մի քիչ ջուր խմեմ, վայ մի քիչ ջուր խմեմ, որ կոկորտիս այս չորությունը անցնի։ Գիտես, խաչի վրա այրուն կորցրած մարդը ամենաշատ բանը ինչ է ուզում։ Ջուր։ Բայց իր մեջ մի մեղք չկար, բայց մեր մեղքերի, հիվանդությունների, տկարությունների, անեծքների համար բարձրացավ խաչը, որ կատարվի, որ ունենանք փրկություն նրա հետ։ Եվ խաչի վրա, երբ որ ծառավեց, ծաղրեցին, քացախ տվեցին։ Գիտեք, քացախ այն էլ ինչպես սպունգը, գիտեք, չէ, եթե բացեք եւ Yandex-ը կարդաք, սպունգը կհասկանաք, պետքարաններում էին օգտագործում այն ժամանակ։ Սպունգը թաթախեցին եւ քացախը տվեցին, երկուսը խմում էին իր հետ քաշված, խաչված երկուսը սկսեցին խմելը եւ երբ որ Քրիստոսին բերեցին, որ ինքն էլ այդ կուպկայից խմի, իր հավատքը եւ իր զորությունը այնքան շատ էր, որ գլուխը թեքեց։ Գիտես, սիրելիս, մենք շատ ժամանակ մեր ցանկությունը մեր հավատքից վեր ենք դասում։ Թող հավատքը ցանկությունների հաղթի Հիսուսի անունով։ Ամեն։ Գիտես, Աստծուն այսօր եկեք խնդրենք, որ ամեն ժամանակ մեր հետ լինի։ Ամեն ժամանակ։ Որովհետև երբ որ Քրիստոսը ամեն օր մեր հետ լինի, մեր կյանքում ամեն բան հավաքված կլինի։ Երբ որ Քրիստոսը հարություն առավ, աշակերտները երբ որ գնացին առաջի անգամ մի բան տեսան։ Հիշում եք, սիրելի եկեղեցի, տեսան, որ իրան փաթաթած այդ շորերը ծալած, ակուրատնի դրված էր քարի վրա, որտեղ իրան պարկացրել էին։
Տեսեք, այնքան խոնար հզոր Աստված ունենք, որ հարություն է առել։ Գիտես, որ մեկս ինչ-որ մի խնդիրներից հարություն առնենք, այսպես sense ամեն ինչ կշպրտենք։ Բայց Քրիստոսը երբ որ հարություն առավ, շորերը ծալեց, սիրուն դրեց, ինչ եմ ուզում ասեմ։ Եկեք խնդրենք Աստծուն, որ ամեն ժամանակ Քրիստոսը մեզ հետ լինի, որ մեր կյանքի իրավիճակները ամեն օր հավաքված լինեն Հիսուսի անունով։ Ամեն։ Փառք Տիրոջը, մեր Տերը բարի է եւ շատ օրհնյալ։ Հալելույա։ Տեսեք, այսօր կարծես թե քրիստոնյաների մեծ մասը հոգնում է խնդիրներից, չէ՞։ Գալիս է պահ, որ արդեն իրոք դաժե դադարում ես այն հավատքով, այն զորավոր աղոթքները անելը, եղել է չէ ձեր հետ, ինձ հետ շատ է եղել, որ իրոք էլ ուշ չմնա աղոթելու այդ խնդրի համար։ Բայց գիտեք, հոգնածին ուշ տվողը նա է։ Հոգնածին բարձրացնողը նա է։ Այսօր դու մտածում ես, գիտես, տաղանդ ունեմ, հզոր ձև երգում եմ, բայց համապատասխան հլավոր գործ չունեմ։ Չգիտեմ, սրտից դրվեց, որ ես ասեմ, գալու է ժամանակը, վստահ եմ, խոսում եմ վստահ, որ լիքը երգիչներ քեզ երանի կտան, Հիսուսի զորավոր անունով։ Եվ ես դա վստահ եմ։ Ու կգա ժամանակը, սիրելի եկեղեցի, որ այն գործնեության մեջ, որ դու կաս, որ ամուր բռնես Քրիստոսին, նույն գործնեության մեջ, որ քո պարտներները, չգիտեմ, գործի առումով եմ խոսում, կանք քեզ հետ, քեզ երանի կտան, որ հիմա դու ես իրանց երանի տալի։ Չգիտեմ, որդ ինչ գործի մեջ եք, ինչ աշխատանքի մեջ եք, բայց հավատացեք, գալու է ժամանակը, որ ձեզ երանի տան, որովհետև մենք երանելի ենք, որովհետև մենք ընտրված ժողովուրդ ենք։ Փառք Տիրոջը։ Կարող ես սրտանց կողքինիդ ասել. Սիրելիս, դու ընտրված ես։ Փառք Տիրոջը, հալելույա, նա արժան է։ Եվ տեսեք, Եսայի Մարգարեություն 40-րդ գլխից եմ կարդալու 29 խոսքից եւ նա ասում է. Նա է հոգնածին ուշ տվողը, նա ավելացնում է կարողություն չունեցողին եւ զորություն է տալիս, ամեն։ Հիմա տեսեք, Տերը Քրիստոսը կարողություն չունեցողին զորություն է տալի։ Ասում է, որ դու էլ կարողություն չունես, ես քեզ զորություն կտամ, ես քեզ կբարձրացնեմ, ես քեզ կօրհնեմ։ Բայց երբևէ մտածել ես, որ օրհնվես, ինչ ես անելու։ Որ օրհնվեցիր, ինչ ես անելու։ Լավ, Տիրոջից այդքան շատ խնդրում ենք, հարստացրա, օրհնի, զորացրա, Տեր Աստված, խնդրում եմ, աղոթում եմ, որ են, հետո հարստացնի, որ հեռանաս իրանից։ Միթե Տերը չգիտի երբ ես հարստանալու։ Եկեք ոչ թե Տիրոջը խնդրենք, որ Տերը հարստացնի մեզ։ Եկեք Տիրոջը այսօրվանից խնդրենք եւ ասենք Տեր, այն հարստությունն ու օրհնությունը, որ դու մեզ համար պատրաստել ես, առաջինը մեր սրտերը պատրաստի, որ ոչ մի հարստություն մեզ քեզանից չհեռացնի Հիսուսի անունով։ Ամեն։ Փառք Տիրոջը, որովհետեւ ամեն բան անցնելու է։ Ամեն բան։ Գիտեք, սիրելի եկեղեցի, ծառայողականին նստած ենք եւ Հովիվը շատ հզոր հայտնություն տվեց։ Փառք Տիրոջը, դե մենք արդեն սովորել ենք, Հովիվին չի ճանաչում, նրանց համար կարա խամ լինի, բայց մենք արդեն սովորել ենք, որ կարա պահի տակ այնպիսի մարգարեություն եւ այնպիսի հայտնություն տա, որ մեռածին ապրասնի։ Հիշում եք, սիրելի եկեղեցի, երբ որ նստած ենք ծառայողականի ժամանակ եւ Հովիվը ասավ, գիտեք, մեր մարմինը մենք ինչի չենք մտածում մահանալու մասին։ Հիշում եք, չէ՞, սիրելի եկեղեցի, ովքեր որ ծառայողականին եղել է։ Եվ մենք հարց տվեցինք եւ Հովիվ պատասխանեց եւ ասավ, որովհետեւ մեր հոգիները մահ չունեն, հավիտենական են։ Եվ մեր ներսի հոգին չի կարա մտածի մահվան մասին։ Եվ չեմ կարա ես տեսնեմ այնպիսի մարդ, որ ինքը մտածի իր մահվան մասին, չկա այդպիսի մարդ։ Բայց կա մի բան, հավիտենական կյանք եւ հավիտենական տանջանք։ Այդ դա իրական է, սիրելի եկեղեցի։ Բայց այսօր մենք ընտրել ենք հավիտենական կյանքը Հիսուսի անունով։ Ամեն, եւ մեր բաժինն է Քրիստոսը։
Հիսուսի անունով, ամեն, եւ մեր բաժինն է, որ դուրս գանք եւ կորչող աշխարհին ցույց տանք մեր էության փոփոխությունը եւ սկսենք կորածներ փրկելը Հիսուսի անունով, ամեն, որ մեր տներից սկսենք, եկեք չպարծենանք, եկեք պարծանքը թողանք, մեզանից սկսենք, որ կարող խանգարի մեր հոգևոր կյանքին, հոգևոր դիրքին, հոգևոր ծառայություններին, քո ավետարան կարդալու կյանքին, եկեք մեզանից սկսենք։ Երբ որ մեզանից սկսենք եւ մեր տներից վերջացնենք, նոր դուրս գանք աշխարհ։ Գիտեք, իմ ընտանիքի անդամներից այնքան մարդ կա հլա, որ ես վստահ եմ, փրկության ծրագրին հասած չի։ Ոչ թե փրկությունը ես եմ որոշում, այլ իրանց ապրելակերպն եմ տեսնում։ Ես որ նոր էի ապաշխարել եւ իմ ընկերներից մեկը հարց տվեց, ասավ, քեզ հարց կարամ տամասի, իհարկե, դեռ Վանաձորում էի եւ հարցրեց, ասավ, գիտես խաչի վրա այդ ավազակը, սաղ կյանք կերավ, խմեց։ Ու ամեն ինչ արավ։ Բայց ինչքան գիտեմ փրկվեց։ Ասի, եւ հետո հայ ախպեր ասավ, դե դու էլ տենց արա էլի։ Կեր խմի քեֆ արա, վերջում ասա կներես Հիսուս ջան կփրկվես էլի։ Ասի եղավ ախպերս ասի, գիտեք խաչի վրայի ավազակը փրկվեց, որովհետեւ երբ որ ինքը ուտում եւ խմում էր, չէր մտածում, որ վերջում կասեմ կներես եւ կփրկվեմ։ Պրոստը պահը եւ սիտուացիան այդպես ստեղծվեց, որ նրա սիրտը ապաշխարեց։ Հիսուս Քրիստոսը սրտեր եւ երիկամունքները քննող Աստված է։ Դու չես կարող ապրես ինչպես ուզես եւ վերջում մտածես ես փրկված եմ։ Գիտես սիրելիս, ես կասեմ հարցական դիր այդ հարցում։ Եթե ինչպես ուզում ես ապրում ես հոգևոր կյանքում եւ մտածում ես դու փրկված ես, հարցական դիր։ Արի Տիրոջ առաջ, ամուր բռնի Քրիստոսին, որ փրկությունը չկորի։ Ամեն սիրելի եկեղեցի, փառք Տիրոջը, հալելույա, մեր Տերը բարի է։ Տեսեք, Սաղմոս 31-ից եմ կարդալու 24-րդ խոսքից եւ ասում է քաջ եղեք եւ թող զորանան ձեր սրտերը, դուք բոլորդ, որ Հիսուս հույս եք դրել Տիրոջ վրա։ Ասում է քաջ եղեք եւ ձեր սրտերը թող զորանան, որ դուք հույս եք դրել Տիրոջ վրա։ Հիմա գիտեք, սիրելի եկեղեցի, մենք մեր հույսը դրել ենք Տիրոջ վրա։ Մենք հույս ունենք, որ Տերը կհանի մեր ամեն այդ խնդիրներից, ամեն այդ խնդիրներից, ամեն այդ երևացող ու չերևացող այդ խնդիրներից, որ մեր կյանքում կան, մեր հույսը նա է։ Եվ Տիրոջը հուսացածները երբեք ամոթով չեն մնա, սիրելի եկեղեցի։ Գիտեք, Հիսուս Քրիստոսը մեզանից մի բան է ուզում. հավատքով գործել, հավատքով գնալ առաջ, չնայել խնդիրներին։ Խնդիրները մարդկային կյանքում միշտ է լինելու է, սիրելի եկեղեցի։ Այնպես չի, որ խնդիրները վերանալու է։ Միշտ է լինելու է։ Մանավանդ այս կորչող աշխարհի մեջ էլ ես մտածում եմ պետքա չփնտրենք ինչ-որ լավ բան, ամեն լավ բան պետքա փնտրենք Քրիստոսի մեջ։ Ամեն լավ բան պետքա փնտրենք նրա մեջ, որովհետև նրանից է օրհնությունը, նրանից է զորությունը։ Ամեն։ Գիտեք, տերատես կինը, երբ որ 12 տարի արնահոսում էր, եւ լսեց Հիսուսի համբավի մասին եւ իր մեջ ասավ. Եթե նրա հանդերձի ծայրին դիպչեմ կբժշկվեմ։ Եվ մտածելով գնաց ու դիպչեց Քրիստոսին։ Այսօր բեր քո խնդիրը Տիրոջ առաջ։ Ասա Տեր, եթե անգամ դիպչեմ հանդերձի ծայրին, իմ խնդիրը բժշկվելու է Հիսուսի անունով։ Ամեն։ Փառք Տիրոջը։ Մեր Տերը բարի է եւ շատ օրհնյալ։ Փառք հզոր Աստծուն։ Հալելույա։ Եվ տեսեք, մենք շատ ժամանակ, գիտեք, շատ լավ է նաև սիրելի եկեղեցի, երբ որ մենք ունենում ենք վկայություն։ Գիտես, սատանան միակ բանն է, որ քեզանից չի կարա գողանա։ Միակ բանը ինձ համար այդպես է, քո վկայությունը։ Գիտես,
Ինչ ես խոսում, պարտված ես, կեղտոտ թշնամի։ Ես մի բան գիտեմ։ Հիվանդ էի, բժշկվեցի։ Չունեի, ունեցա։ Փառք Տիրոջը։ Նա քո վկայությունը քեզանից չի կարող խլի։ Այնպես ապրենք, որ մեր կյանքի վկայությունները շատանան Հիսուսի անունով։ Որ մեր կյանքի հրաշքները սկսեն անձրևի պես հեղեղալը։ Այս տարի կարակ չէ նորից կրկնեք մեր եկեղեցու համար ինչ տարի է հռչակվե։ Կրկնեք սիրելի եկեղեցի, ասեք ինչ տարի է։ Ամեն, ամեն հորդառատ անձրևի տարի, բայց հորդառատ անձրևը պետք է բերեք չպատկերացնենք դրսի անձրև։ Անձրև քո բժշկության անձրևը, անձրև քո ֆինանսների, այն որ չկա, բայց արդեն իսկ օրհնվում ես այդ անձրևի տարին ալնելու քո համար։ Ամեն։ Եվ նշանաբանն է Զաքարիա 4:6։ Ոչ զորությունով, ոչ ուժով, այլ Աստծո հոգով։ Պետքա թողանք զորությունը, ուժով, ամեն ինչը պետքա դնենք միտքում Աստծո հոգով։ Ամեն։ Մեր եկեղեցու համար այս տարի դա է։ Որ քո առողջության մեջ Քրիստոսի անձրևն է հեղեղալու։ Որ քո ծառայությունների մեջ Քրիստոսի անձրևն է հեղեղալու։ Որ քո չլուծված խնդիրների մեջ Քրիստոսի անձրևն է հեղեղալու։ Ամեն։ Գիտեք, հովիվը շատ անգամներ սիրում է այս խոսքը ասել, չէ՞, եւ ես շատ եմ լսել, որ ասում է դիվային աշխարհի հետ ոչ մի զրույց։ Երբ որ դեպը ականջիդ մի բան է շշնջում, պրոստը հիշացրա իր պարտության մասին։ Ասա դու պարտված ես Հիսուսի սայրունով։ Ես Տիրոջն եմ հուսացած եւ իմ հույսը ամոթով չի մնա։ Ամեն։ Չմտածես, որ դու այսօր խնդրում ես հավատքով եւ հլա չես տեսնում բժշկությունը, հլա մի բան էլ նաբարոտ խնդիրը ես տեսնում։ Բայց այնպես արա, որ քո մեջի հավատքը ավելի բարձրանա, քան քո խնդիրը։ Երբեք թույլ չտաս, որ խնդիրդ հավատքիցդ ավելանա։ Հենց սկսեց ավելանալը, նա այն ամրությունից, որ դու ուզում ես ամուր բռնվես Քրիստոսից կպոկի։ Որ մեր հավատքը եկեք այսօր զորացնենք Քրիստոսով։ Գիտեք, հավատքը ինքը իրանով շատ հզոր պարգև է, գրված է։ Բայց երբ որ այդ պարգևը տրվում է մարդուն, դու պետք է աշխատես, որ դա ավելանա։ Իսկ ինչպես կարող ավելանա։ Ես մի բան գիտեմ եւ չեմ կասկածում։ Այս գիրքը զորություն ունի ամեն հավատացողին փրկելու, բժշկելու, օծելու։ Եվ տեսեք, ասում է Տիրոջ խոսքը, այսպես էլ ասում է խաչի խոսքը մեզ համար բժշկություն է, բայց հիմարների համար կորչող ինչ-որ մի բան է, էլի տենց, հա։ Կորչողների համար խաչի խոսքը իմաստ չունի, բայց մեզ համար խաչի խոսքը մեր փրկությունն է։ Եթե դու չես բացում ավետարան, ամիսները անցնում է եւ դու չգիտես Սուրբ խոսքը, դու ինչպես ես ուզում, որ քո հետ Աստված շփվի։ Աստված կարա 24 ժամ քո հետ շփվի։ Սա է Աստծո խոսքը։ Վերցրա ու կարդա։ Աստված կարա 24 ժամ քո հետ շփվի։ Որ պահին ես ուզում, օրվա որ ժամին ես ուզում, բացի եւ Տերը կսկսի քո հետ շփվելը, որովհետեւ այստեղ 66 գրքերը, որ գրված են, ամենքը Տիրոջ հոգուց թափված մարգարենի միջոցով գրված են։ Փառք Տիրոջը, սիրելի եկեղեցի։ Փառք Տիրոջը մեր այն հավատքի համար, որ ունենք եւ այն հավատքի համար, որ Տերը կավելացնի մեր կյանքում։ Ամեն։ Հավատում ես, չէ՞, սիրելի եկեղեցի։ Այսօր խնդիրները, դժվարությունները, գիտես, կարծես շատացել են, կարծես արդեն այնպիսի փուլ ենք մտել, որ խնդիրները այնքան են շատացել, որ անգամ մեր հավատքն է տկարանում, գիտես, չասես այդպես չի, որովհետև երբ որ մարդու կյանքում գալիս է խնդիրը, դու տկարանում ես։ Տարիներ մտածել եմ, գիտես, օրհնված ժամանակ է, որ դու կարաս մի փոքր հեռանաս Աստծուց, չաղոթես, բայց գիտես, որ տեսնում ես դրամապանակումդ լավ գումար կա, առողջությունդ տեղն է, դու այնպես լավ ես երկրպագում։ Տեր, շնորհակալ եմ քեզ, հայր։
Գոհանում եմ քեզնից, բայց երբ որ դու տեսնում ես մի հատ խնդիր կա, որ աղոթում ես, այդ խնդիրը չի լուծվում, բայց ինչի համար գոհանամ, ախր գոհանալու բան չկա, եւ ես կասեմ կա։ Գոհացիր նրա կատարած գործի համար եւ ասա փառք քեզ Հիսուս քո կատարած գործի համար Տեր։ Խնդիրս կա, տեսնում եմ ֆիզիկական աշկերովս դեռ իմ խնդիրը, բայց իմ խնդրից ավել մի բան եմ տեսնում Հիսուս Քրիստոսին, որ հավատարիմ է, որ ամեն խնդրողին, որ հավատքով խնդրի եւ ամուր բռնվի կհանի իր ամեն խնդիրներից Հիսուսի անունով Տիրոջը համառներ են պետք, սիրելիս։ Համառներ են պետք։ Գիտես, խնդիրներն է նաեւ այսպես կարող եք մի փոքր ընդունել, որ ձեր հավատքը փորձում է, որ ձեր հավատքը զորանում է։ Գիտեք, ես չեմ կարծում յուրաքանչյուր հոգևոր մարդ, որ տեսնում եք, որ գիտեք ստադիոններ են հավաքում եւ այլն, անգամ Տիրոջ մեջ ննջած Ռենանդ Բոնկեն, որ կարդակ իր կենսագրությունը, ինքը շատ դժվարությունների մեջով անցել եւ յուրաքանչյուր Աստծո գեներալ այսօր անցնում է լուրջ դժվարություններով։ Եթե դու չանցնես այդ դժվարությունը, դու չես կարա քո դիմացինիդ օգնես։ Եթե մարդ չգիտի վախն ինչ բան է, խոսում եմ դիվահարված վախերի մասին, որ մարդը վախերով բռնվում է, դիվահարվում։ Դու ինչպես կարաս օգնես վախով բռնված մարդուն, եթե դու չգիտես իր ապրումները, եթե դու չգիտես իր ներսում ինչ է կատարվում, դու պետք է անցնես դրա միջով։ Ես քեզ չեմ ասում, գիտես, հիմա շատ մարդիկ կարող է գան ինչ-որ հիվանդության համար աղոթեն։ Դա պարտադիր չի, որ դու էլ հանցնես այդ հիվանդությունով, որ դու իրանց համար աղոթես կամ հասկանաս, գիտակից ենք հասկանում ենք, որ հիվանդությունն է, ցավում է եւ այլն, նեղացնում է, կոմֆորտ չի, մարդու կյանքի որակը գցում է, բայց կան բաներ հոգեվոր կյանքում, որ Տերը մեզ թույլ է տալի, որ մենք անցնենք, որ ամրապնդվենք, որ իր գործը սկսենք ամուր զորավոր կերպ սկսենք անելը։ Ոչ թե թույլ է տալի, որ մենք հիվանդանանք, տկարանանք, որ տկարներին եւ հիվանդներին լավ հասկանանք, չէ, նման բան չկա։ Բայց կարա թույլ տա, որ ինչ-որ մի վախի մեջով էլ դու անցնես, որ 10 հոգու ապրեսնես Հիսուսի անունով։ Որովհետև գիտի, որ այդ մի կարճ ժամանակի վախերը քեզ չի տանի անդուն, որովհետև ինքը քո հետ է, ինքը քեզ սովորեցնում է։ Ես ինքս է շատ վախերով բռնված մարդ եմ եղել, բայց Տիրոջով ազատվել եմ։ Եվ վստահ եմ, որ հիմա ինձ մոտ կա ինչ-որ մի վախեցած մարդ, որ ինչ-որ վախերի մեջ է եւ այլն, մտածում եմ կարամ իրան օգնեմ։ Բայց ոչ թե որ փորձառություն ունեմ դրա համար, այլ վստահ եմ Քրիստոսով կօգնեմ իրան։ Իմ հույսը նա է։ Փիլիպեցիների 4:13 եղբայրս լավ կարդաց, չէ, ես ամեն բան կարող եմ ինձ զորացնող Քրիստոսով։ Ամեն։ Սիրելի եկեղեցի, այսօր եթե մենք նայենք մեր խնդիրներին, այսօր եթե մենք նայենք մեր խնդիրներին, այսօր եթե մենք նայենք մեր առօրյա կյանքին, կընկնենք։ Որովհետև առօրյա կյանքում շատ դժվարություններ կան, շատ խնդիրներ կան, ընտանեկան չլուծված հարցեր կան, չգիտեմ, կան շատ խնդիրներ։ Բայց պետք է նայենք Քրիստոսին։ Եվ մի շատ հրաշալի վկայություն անեմ, ինձ համար շատ կարևոր է, երբ որ մարդը գիտեք, մարդու համար աղոթում ես եւ մարդը ընդունում է եւ վերջում էլ ասում է, գիտեք, այդ աղջիկը աշխարհիկ աղջիկ էր, ես եւ մեր տանն էր եւ Տերը խոսած եւ երկու անգամ ասավ աղոթի իր համար եւ երբ որ սկսեցի աղոթել իր համար եւ ես հետո տանից դուրս եկա ինքը սկսելա ու պատմելա ասելա գիտես ես այս դժվարության մեջ եմ իմ կյանքում այս խնդիրները կան իմ կյանքում այս խնդիրները կան դրա համար էլ երևի Տերը Հենոյին տեսեք իր խոսքը առաջնորդեց որ աղոթի բայց շատ հոգևորներ այս բառի իմաստն չեն հասկանում առաջնորդեց որ աղոթի բայց աշխարհիկ մարդը որ ապրում է աշխարհում հասկացավ եղբայրս լավ ասավ քարոզից առաջ եկեք արժանանանք այն բառին որ կոչվում ենք հոգևոր սիրելի եկեղեցի եկեք արժանի լինենք այդ բառին եկեք մեր հավատքը ամուր պահենք ամեն բանից վեր պահենք ամեն փառք Տիրոջը փառք Աստծուն կարծես թե քնացնող քարոզը հա սիրելի եկեղեցի ամեն փառք Տիրոջը հեսա զորանում ենք իրար հետ փառք Տիրոջը տեսեք Երեմիա 33:3-ը ինչ է խոսում եւ ասում է
կանչիր ինձ եւ ես քեզ պիտի պատասխանեմ, քեզ պիտի մեծամեծ անհասանելի բաներ իմացնեմ, որ դու չգիտես, ասма կանչիր ինձ եւ ես կգամ։ Եվ այնպիսի բաներ կպատմեմ, որ դու չգիտես։ Կանչենք Տիրոջը, Տերը կգա եւ մեր խնդիրները կլուծի, փառք Տիրոջը, հալելույա։ Փառաբանության խումբը, եթե կարելի է թող գա։ Հալելույա մեր Աստծուն։ Մեր Տերը բարի է, չէ՞, սիրելի եկեղեցի։ Փառք Հիսուսին։ Հիշում եք, չէ՞ որ ասեցի քարոզի, հենց դեմից իրար հետ գործ ունենք անելու այսօր, աղոթելու ենք ու որոշում կայացնենք, որ ամուր բռնվելու ենք քեզնից։ Փառք Տիրոջը։ Երկրորդ Թեսաղոնիկեցիներից 3-րդ գլխից եմ կարդում եւ այս խոսքով էլ կվերջացնեմ քարոզը 16-րդ խոսքից, 3-րդ գլուխ 16-րդ խոսքից։ Իսկ ինքը խաղաղության Տերը թող ամեն ժամ ու ամեն կերպ ձեզ խաղաղություն տա, Տերը ձեր բոլորի հետ։ Ամեն։ Թող Տերը մեզ խաղաղություն տա։ Թող Տերը մեզ զորություն տա։ Եկեք կանգնենք Տիրոջ առաջ, սիրելի եկեղեցի։ Նա արժան է, որ առնի փառքը, նա արժան է, որ առնի պատիվը, մեծարանքը։ Եվ ես հավատում եմ մի բանի, որ նրա աչքերը մեզ գտավ, որ կորած էինք գտավ, մեռած էինք մեր մեղքերի մեջ կենթանացրեց։ Կարաս նորից ձեռքդ դնես քեզ վրա եւ հավատքով, ասես Տեր, շնորհակալ եմ, որ այսօր քո տանն եմ։ Սա ինձ համար հաղթանակ է։ Սա ինձ համար հաղթանակ է, որ ես այսօր քո տանն եմ։ Փառք Տիրոջը։ Հալելույա։ Նա արժան է։ Ես փառքերի եւ դու Մենք հիմա իրար հետ որոշում ենք կայացնում, սիրելի եկեղեցի, որ նրանից պետք է ամուր բռնվենք։ Ինչ է լինի, ինչ իրավիճակներ որ կյանքումդ գան, քո որոշումն է։ Ամուր բռնում եմ քեզնից Տեր։ Հայր, քո առաջ ենք Տեր Հիսուս, ողջ սրտով, ողջ մտքով, ողջ մտածելակերպով Տեր։ Երկնքի ու երկրի առաջ ասում ենք, Արքա, այսուհետ, ինչ խնդիր էլ որ մեր կյանք կգա, ինչ պրոբլեմ էլ որ կգա Տեր, դու ես հարց լուծողը, դու ես խնդիրը հալածնողը, մեր որոշումն է Տեր, որ քեզանից ամուր բռնվենք Քրիստոս, որովհետև դու ասում ես, ես ինձ ամուր բռնողներին երջանիկ կանեմ, Հայր, մենք մեր ձեռքերը պարզել ենք քեզ եւ աղոթում ենք Տեր, որ կարծրացած ամեն խնդիրը հիմա Հիսուսի անունով, որ հալվի, այստեղ ներկաների կյանքում, մեծ դիտողների կյանքում, Հիսուսի զորավոր անունով, թող քո օրհնությունը գա Տեր մեր կյանքերի մեջ, քո զորության կարիքն ունենք, Հայր, քո օծության կարիքն ունենք Տեր, որ հպվես մեր հետ Տեր, խնդրում եմ Տեր Աստված, որ մեր հետ գազ մինչև վերջ Քրիստոս, խնդրում եմ, որ օգնես, որ քեզ հավատարիմ մնանք, Արքա, խնդրում եմ, որ օգնես Տեր Աստված, որ քո մեջ մնանք Տեր, խնդրում եմ, որ խնդիրները, պրոբլեմները Տեր, աշխարհիկ հաճույքները Քրիստոս, չհեռացնի մեզ քեզանից Արքա, թող քո զորությունը դուրս գա մեր կյանքերի մեջ, Հիսուսի զորավոր անունով, թող Տեր Աստված, որ դառնանք քեզ արժանի Տեր, թող որ քեզ արժան զավակներ դառնանք Տեր, որ դու մեզ ամեն օր նայես եւ Տեր Աստված ասես, սա իմ արժանի զավակն է, Տեր Աստված, որ ամեն օր երբ որ մենք արթնանանք, ամբողջ դիվային աշխարհը խառնվի եւ ասի, էլի զարթնեց, էլի կգնա իմ գործերը կքանդի, Տեր Աստված թող դառնանք քո գործերանով եւ դիվային աշխարհի գործերը քանդող Հիսուսի անունով, թող դառնանք իրական ավետարան, թող դառնանք քո լույսը իրական Տեր,
որ մարդիկ մեր փոփոխությունը տեսնելով իրանք էլ փոխվեն, Հայր։ Թող քո լույսն ու զորությունը իշտի մեր կյանքերի մեջ Հիսուսի անունով։ Հայր, գոհանում ենք տանդ համար, առաջնորդիդ համար Հիսուս, օրհնում ենք նրա ծառայությունը Երևանում եւ ասում ենք թող օրհնված զորավոր ծառայություն լինի Հիսուսի անունով։ Տեր Աստված, աղոթում եմ մեր եկեղեցու համար, Քրիստոս։ Աղոթում եմ, որ օծես, զորացնես։ Հիմա ամեն խնդիրը Տեր Աստված, որ քո ժողովուրդը ձեռք է բարձրացրել, իր խնդիրների համար դու բժշկես այդ խնդիրները, Տեր։ Ինձանից սկսած, Քրիստոս, խնդրում եմ, Տեր, բժշկի մեր ամեն խնդիրները, օծի, Քրիստոս։ Հալելույա քեզ, Հայր։ Հալելույա, Տեր, դու արժան ես, Տեր, արժան ես, որ առնես փառքը։ Հալելույա։ Նա արժան է։ Սիրում եմ խոսքերդ, սեր ու կյանք պարգևող, իմ հոգուն շունչ տվող, բույսիով կյանիմ տեղ։ Սիրում եմ խոսքերդ, մոտ կյանքս լուսացնող, հարվում եմ քեզ հիմա։ Հարվում եմ քեզ հիմա։ Այո, նա արժան է։ Արժան ես։ Առանձնացիր քո Աստծո հետ։ Բեր քո խնդիրները նրա առաջ։ Նա արժան է, որ քո երկրպագությունը առնի։ Աբա, թագավորն ես։ Դու ես հայրը բոլորի, և անդադար դու ինձ ներում ես, միայն դու ես, որ սիրում ես աբա, մեր աշխարհի, աբա, թագավորն ես։ Շնորհակալ ենք, Տեր։ Դու ամեն օր մեզ ներում ես, դու ամեն օր մեզ բարձրացնում ես, զորացնում ես, Քրիստոս։ Մեր որոշումներ այսօր ամուր բռնվենք քեզնից, Տեր իմ արքա, որովհետև դու ասում ես, ես ինձ ամուր բռնողներին երջանիկ կանեմ։ Մենք սպասում ենք այն երջանկությանը, Տեր, որ դու մեզ երջանիկ անես։ Հանես մեր խնդիրներից, մեր խնդիրներից, մեր ցավերից ու տառապանքից, Հիսուս։ Եվ քո զորությամբ այցելես մեր կյանքի եւ մեր խնդիրների մեջ ավելով, Քրիստոս։ Զորացրա մեր հավատքը, Տեր, որ արժան դառնանք, Տեր։
հոգևոր կոչվելու Հիսուսի անունով եւ թող ողջ շաբաթը Տեր Աստված զորության, զգաստության եւ օծության շաբաթ լինի, որ ամեն խնդիրները օծվեն եւ հալվեն Հիսուսի անունով։ Եվ նաեւ մեզ դիտողների կյանքում թող ամբողջ շաբաթը զորության, զգաստության եւ օծության շաբաթ լինի Հիսուսի անունով։ Օրհնում եմ եւ ասում եմ գնաք խաղաղությամբ, Փառքը Հորը, Որդուն եւ Սուրբ Հոգուն։ Ամեն։ Դու ինձ ներում ես, միայն դու ես, որ սիրում ես, Սաբա, Տերը աշխարհի։ Ամեն, ամեն, Փառք Հիսուսի սիրելի եկեղեցի, երկու հայտարարություն։ Ուրեմն այսօր Երևանի Աստծոտուն եկեղեցում ծառայելու է մեր հովիվ Նելի Գրիգորյանը, ովքեր որ սիրելի դիտողներ Հայաստանում եք, տեղյակ չեք, օրհնում ենք այսօրվա ծառայությունը եւ հորդորում գնացեք, որովհետեւ հավատում եմ այն խոսքը, որ կա հովիվի սրտում, որ այսօր քարոզելու է, հավատում եմ, որ հենց քեզ համարել է, հավատում եմ զորավոր ծառայություն ա լինելու, հովիվ ջան, օրհնում ենք քո ծառայությունը, օրհնում ենք նաեւ մեր ավակ հովիվ Գրիգոր Սիմոնյանին եւ Աստծոտուն բոլոր եկեղեցիները, սիրելի եկեղեցի լինեք օրհնված, ծառայողականների համար Մոսկվայի Աստծոտուն եկեղեցու on-line սոց հարթակում կտեղեկացնի Քրիստիկը ծառայողականների համար, օրհնված գնաք, բռնվեք Քրիստոսից ամուր, թող Տիրոջ խաղաղությունը բոլորիդ հետ եւ այս շաբաթ չմոռանաք, զորության, զգաստության եւ օծության շաբաթ է Հիսուսի անունով, եղեք օրհնված։